الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں امام الاولیاء قبلہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کہ عرس کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ عظیم گھڑی ہے، مبارک مقام ہے، توبہ کی گھڑی ہے، اپنے محاسبے کا وقت ہے، اپنے گریبانوں میں دیکھنے اور جھانکنے کا موقع ہے کہ حضور کبریٰ عالم نے قادر بخش کی سرزمین پر بیٹھ کر جس دین کی اشاعت اور تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، آج ہم کس حد تک اس دین پر عمل کر رہے ہیں۔ آج یہ جو بستی آپ کو قادر بخش کے روپ میں نظر آ رہی ہے، یہ وہ بستی ہے جس کے قریب سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب یہاں ایک اللہ کے بندے نے بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی، اللہ کے توحید کے جھنڈے گاڑے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا، تو اس بستی کی رونق ہی بدل گئی۔ جہاں لوگ آنے سے ڈرتے تھے، وہاں لوگ آنے کی تمنا کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جس کا دل نہیں کرتا تھا آنے کو، وہاں لوگوں کے دل کھچے چلے آتے ہیں یہاں۔ اور جب یہ رنائیاں دیکھی جاتی ہیں، یہ ریل پیل میں آج دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی ہزاروں کی تعداد دیکھ رہا ہوں، لنگر دیکھ رہا ہوں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور قبلہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی آنکھوں سے پردہ ہی کیا ہے، ورنہ آج بھی یہاں موجود ہے، اب بھی یہاں موجود ہے۔ اور آپ کے فیض سے میں بول رہا ہوں، اور آپ کے فیض سے ہی میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، داغ سجود اگر تیرے پیشانی پر ہوا تو کیا۔ داغ سجود جس کو محراب کہا جاتا ہے، اور جو کہ بعض نمازی لوگوں کی سر پر یہاں ٹوپی نیچے رکھنے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اقبال نے کیا خوبصورت ترجمانی کی اس کی، اور فرمایا داغ سجود اگر تیرے پیشانی پہ ہوا تو کیا کمال، اگر محراب بن بھی گیا ہے تو کیا اس میں تیرا کمال ہے، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشان رہے۔ سجدہ کرنے سے اگر تیری پیشانی پر نشان پڑ بھی گیا تو کون سا کمال ہے۔ یہاں نماز تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کام کر جاتا ہے، کوئی ایسا سجدہ بھی تو ایک کر کہ زمین پر نشان رہ جائے۔
یہ وہ سجدہ ہے جو قبلہ عالم سید محمد عبداللہ شاہ نے قادر بخش کی سرزمین پر کیا. نمازیوں کے محراب کے سجدے ان کی پیشانی پر پڑتے ہیں، میرے پیر کے سجدے کا نشان قادر بخش کی سرزمین پر ہے. اور یہ لوگوں کا اجتماع، یہ لنگر، یہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سالانہ آنا اور جانا اور فیض لے کر جانا، تمنائیں لے کر آنا اور بھر کر جانا، خالی برتن آنا اور برتن بھر کے جانے فیض کے، یہ وہ سجدہ ہے جو میرے مرشد نے قادر بخش کی سرزمین پر کیا. اپنے لیے تو ہر کوئی کام کر جاتا ہے، تاریخ اس بندے کو یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. اپنی ہی ہر کوئی نمازیں پڑھ جائے، روزے رکھ جائے، زکاتیں کر جائے، اللہ اللہ کر جائے، حج کر جائے، بندہ اس بندے کو تاریخ زندہ رکھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ رہتا ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے. بے شک قبلہ عالم نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کے لیے کچھ کیا. آپ نے اپنی کردار سے وہ شخصیت لوگوں کو دکھائی جو محمد عربی نے مکہ اور مدینے میں لوگوں کو دکھائی. جس طرح مکہ اور مدینے کی پسی ہوئی مظلوم انسانیت نے جب کسی ایک کے زبان سے حق کی بات سنی، انصاف کی بات سنی، تو پسے ہوئے سارے محمد رسول اللہ کے پیچھے اکٹھے ہوئے. اسی طرح اس سرزمین کمالیہ میں بھی جب ایک بندے نے یہاں 1927 میں بیٹھ کر حق کی بات کی، انصاف کی بات کی، اخوت کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی، انسانیت کی بات کی، اپنے سے بڑھ کر لوگوں کی بھلائی کی بات کی، تو آؤ دیکھو آج اور میں یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ مجمع اور یہ بیٹھنا یہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے. خوش قسمتوں کو اللہ کے محبوبوں کی عرسوں کی تقریبات میں شرکت کی توفیق ملتی ہے. یہاں آتے ہو تو کچھ سیکھ کر جایا کرو. لنگر کھانا بھی شفا ہے، مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت ہے، اور جو یہاں سے سن کر اپنی جھولی بھر کر چلا جائے اور اس پر عمل کر جائے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. آج اس مبارک، مقدس، مطہر اور منور مجلس کے اندر آپ کے ساتھ چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا. نہایت مختصر وقت ہے میرے پاس، 4:30 بجے عصر کا وقت ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں نے اپنی گزارشات کو ختم کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا آخری سپارے میں، اور یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس دنیا میں گھاٹے میں نہیں ہیں، جو اس دنیا میں گھاٹے میں نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے گھاٹا نہ ہو. صنعت کار بھی چاہے گا مجھے گھاٹا نہ ہو، تاجر بھی چاہے گا مجھے گھاٹا نہ ہو، ذمہ دار بھی چاہے گا مجھے گھاٹا نہ ہو، دکاندار بھی چاہے گا مجھے گھاٹا نہ ہو. الغرض جو جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نفع ہی نفع ملے اور گھاٹا نہ ہو. یہ ہماری اپنی سوچ ہے، گھاٹا کیا ہے، نفع کیا ہے، ہم دنیوی کاروبار کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن ایک گھاٹے اور نفع کا ذکر تیرے اور میرے رب نے قرآن میں فرما دیا، اور قسم اٹھا کر فرمایا. اور جب رب قسم کسی چیز کی اٹھائے، قرآن کا ہر لفظ قابل توجہ ہے، قرآن کا ہر لفظ قابل احترام ہے، اور قرآن کا ہر لفظ لاسانی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محبوب رب العالمین کی زبان ہے.
लेकिन जहां फिर वही खालिक कायनात कसम उठाकर गुफ्तगू फरमाए तो उसका और भी मजा आ जाता है सुनने और समझने का कि इस बात की कोई अहमियत ज्यादा है। इसलिए तेरे और मेरे रब ने यहां फरमाया कसम है मुझे जमाने की कि सब घाटे में हो। जो नफा तुम्हें नजर आ रहा है कोई रब के नजदीक नफा नहीं, जो तुम्हें नुकसान नजर आ रहा है रब के नजदीक वो कोई नुकसान नहीं। नफा और नुकसान एक रब ने पैमाना बना दिया है। जिस तरह इज्जत और जिल्लत का रब ने एक मेयार बनाया कि हम दौलत वाले को इज्जत वाला समझते हैं, मिनिस्टर को इज्जत वाला समझते हैं, बड़े खानदान वाले को इज्जत वाला समझते हैं, चौधरी और खान को इज्जत वाला समझते हैं। खालिक कायनात ने सबको रद्द करके इज्जत का एक ही म्यार रखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। इज्जत वाला वही जिसके अंदर तकवा, इज्जत वाला वही जो मुतकी है, चाहे टाट पर बैठा हो, झोपड़ी में बैठा हो, रूखी सूखी खा रहा हो, रब ने फरमाया इज्जत वाला। इसके बरक्स कोई मोहल्लात में रह रहा हो, प्रोटोकॉल दुनिया के उसके आगे पीछे हो, दौलत के अंबार हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो और उसके अंदर तकवा ना हो, रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये बेइज्जता है, इससे बड़ा बेइज्जता कोई नहीं, तकवे से खाली हो। इसी तरह से नफे और नुकसान का भी अल्लाह ने मेयार बना दिया और फरमाया सब घाटे में हो, सुन लो इंसानों। लेकिन जिसने अपने अंदर चार खूबियां पैदा कर ली वो नफे से निकल, वो नफे में ही नफे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसके अंदर हमें चार चीजें नजर आती हैं नफा बख्श बंदा बनने के लिए और इस दुनिया में नफे का काम करने के लिए कि जब बंदा दुनिया से जाए तो एक अच्छा ताजिर हो कि नफे की जिंदगी गुजार गया। उसको चार चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार करनी पड़ती। चार चीजें कौन सी हैं? ईमान, अमले साले, हक और सबर। सुभान अल्लाह। ये चार चीजें कुरान के इन आयत में हमें नजर आती है। ईमान, अमले साले, हक और सबर। पता ये चला कि खाली ईमान हो तो फिर भी कुछ नहीं बनता। जब तक ईमान के आगे अमल ना आए, अमल कौन सा ना आए? साले अमल ना आए। इसकी मैं आगे वजाहत करूंगा साले अमल क्या है। हर अमल साले नहीं है। ईमान, अमले साले, और ईमान और अमले साले पर भी बात नहीं रुकती, फिर उसके बाद आगे हक और सबर भी हो, नफा बख्श। मुख्तसरन अर्ज करूं, ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईमान किस चीज का नाम है? इश्क रसूल। ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छे अमल नाम है इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में कुरान में खुद आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ईमान क्या है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमले सहले क्या है? इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हक से क्या मुराद है? हक से मुराद दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने रसूल पाक के जरिए हमें अता फरमाया और हुज्जतुल विदा पर आयत नाजिल हो गई
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और सबर से क्या मुराद है? सबर से मुराद है दीने इस्लाम पर इस्तकामत। जिस इस्तकामत की दुआ आप और मैं हर नमाज की हर रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में मांगते हैं। हर नमाज में पढ़ते हैं ना हम। सूरह फातिहा के बगैर आपकी कोई नमाज मुकम्मल नहीं, आपकी नमाज की कोई रकत मुकम्मल नहीं। हर नमाज में हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। किस सिराते मुस्तकीम पर? दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। ये है वो दुआ। तो ईमान, अमल साले और मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, हक और सबर, ये है नुस्खा नफे का, अगर इस दुनिया से मुनाफा बख्श अगले जहां जाना है। ईमान पता चला जनाब कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे पास वक्त नहीं, बाकी सिर्फ 20 मिनट है कि मैं इस पर आपके सामने हदीसें पेश करूं और मिसालें दूं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईमान है। मैं इतना अर्ज करूं कि हजरत उमर फारूक ने एक दफा अर्ज किया था, हजूर मुझे अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा जनाब बाकी हर चीज आप पर कुर्बान। हजूर ने फरमाया उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। फिर जब उमर फारूक ने अर्ज किया हजूर मैं अपनी जान से भी आपको अजीज रखता हूं, तो हजूर ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। इसी तरह जब एक सहाबी ने हजूर से पूछा हजूर क़यामत कब आएगी, तो हजूर ने फरमाया क़यामत के पूछने वाले तू ये तो बता क्या तूने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तुमने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तो उसने क्या अर्ज किया था? उसने अर्ज किया था कि हजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाजें नहीं, कोई ज्यादा रोजे नहीं, कोई ज्यादा हज और ज़कात नहीं, लेकिन हां एक अमल है और वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को तमाम चीजों से ज्यादा महबूब जानता हूं। सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब हरगिज न ले कि कोई हो सहाबी और नमाज न पढ़े, कोई हो सहाबी और रोजा न रखे, ये मतलब नहीं है। मफहूम ये है कि वो नमाज और रोजे को वो अहमियत तब देते थे, ये इश्क रसूल उससे भी आगे थे। नमाज हो तो इसके रसूल से सरशार। आओ देखो सहाबा को, बड़ी से बड़ी अदा तो एक तरफ, बड़ी से बड़ी अदा, उन्होंने छोटी सी छोटी अदा भी अपने पीर की इख्तियार की। साले अमल की बात है। लोग कहते हैं जनाब अच्छा अमल करो, अमले साले करो, और ये ईमान के बाद अगर अमले साले नहीं तो ईमान बेमाने है। ईमान हो अमले साले ना हो, भाई तुमने ईमान फिर है किस चीज पर तुम्हारा? अमले साले नजर आएगा तो ईमान है की तस्दीक होगी, किसी बंदे में से नमाज नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, रोजा नजर आएगा तो ईमान की तस्दीक होगी, हज और ज़कात नजर आएगा तो ईमान की तस्दीक होगी, सच्चाई नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, अमानत नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, लोगों की भलाई नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी। ना अगर जितना भी अमले साले नजर आएगा तो तस्दीक होगी कि ईमान है। अगर अमले साले ही नहीं, जुबान से कोई कहे मैं ईमान वाला नहीं, तन और मन दोनों से ईमान वाला होगा तो कुछ बात बनेगी ना। उसका तन भी ईमान वाला हो, मन भी ईमान वाला, और उसकी चाल और ढाल से वो ईमान नजर आए जिसका वो दावा कर रहा है, तो वो अमले साले बनता है ना। अब ये अमले साले क्या चीज है, इसमें एक बात अर्ज करके आगे चलूं आपसे।
15-16 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. ہر وہ عمل ہر وہ عمل جو اتباع رسول میں کیا جائے وہ عمل صالح ہے. زندگی کا ہر کام اتباع رسول میں کرو گے تو وہ عمل صالح بھی ہے, عبادت بھی ہے. بے شک. اگر اتباع رسول میں, پیروی رسول میں اگر تم نہیں کرو گے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز اسلام کا پہلا فریضہ ہے کلمے کے بعد. اگر اتباع رسول میں نماز نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں بنے گی. اتباع رسول میں نماز نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں بنے گی. اتباع رسول میں نماز کیسے؟ جس طرح رسول اللہ نے نماز ادا کی اس طرح ادا کرو گے تو عبادت بنے گی. عبادت اللہ کی, نماز اللہ کی. میں اپنے طریقے سے پڑھوں, فلانا اپنے طریقے سے, فلانا اپنے طریقے سے. بھائی اللہ کہے میری عبادت کر رہا ہے, قبول ہے. نا خالق نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آؤ میرے آگے جھکنا بھی ہے تو ویسے جھکو جیسے میرے محبوب نے جھکنا سکھایا. سبحان اللہ. آؤ میرے آگے رکوع بھی کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میرے محبوب نے رکوع کیا. آؤ میں تو ہر طرف ہوں. اللہ مشرق میں بھی, اللہ مغرب میں بھی, اللہ شمال میں بھی, اللہ جنوب میں بھی. تو پھر ہر بندہ کہے اللہ تو ہر طرف ہے, میں جدھر مرضی چاہوں منہ کر کے نماز پڑھ لوں. بھائی اللہ تو ہر طرف ہے, اللہ ہر طرف ہے نا, اوپر بھی نیچے بھی, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی, شمال میں بھی, جنوب میں بھی. تو پھر کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ لے, کوئی مغرب کی طرف پڑھ لے, کوئی شمال کی طرف پڑھ لے, کوئی جنوب کی طرف پڑھ لے. عبادت اللہ کی, نماز اللہ کی, کیا قبول ہوگی؟ قبول تو دور کی بات رہی, کیا اس کی نماز ہوگی؟ جو قبلہ کی طرف منہ کر بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ نماز اس کی عبادت نہیں بنے گی. اس لیے عبادت نہیں بنے گی کہ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اتباع رسول ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا بھائی اللہ ہر طرف ہے جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو. نہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ. میں تب محبت کروں گا جب آؤ گے میرے نبی کی پیروی میں, میرے رسول کی پیروی میں. صبح بھی آپ نے سنا اور دوران نماز ہی کعبہ بدل دیا. 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں, 2 پڑھی جانی تھیں. پہلی 2 رکعتیں بھی اتباع رسول میں بیت المقدس کی طرف, اور آخری 2 رکعتیں بھی اتباع رسول میں مسجد حرام مکہ کی طرف. سبحان اللہ. پہلی بھی قبول ہو گئی کیونکہ اتباع رسول اللہ تھی, اور دوسری بھی قبول ہو گئی کیونکہ اتباع رسول اللہ تھی. تو کیا پتا چلا, جدھر محبوب کا رخ ادھر ہی رب بیٹھا ہے. دوران نماز اس لیے حکم آیا کہ عظمت رسول تو دیکھو کہ رخ میرے حبیب نے بدلا, نماز نہیں ٹوٹی. پہلی رکعت آخری بنی, آخری رکعت پہلی صف آخری بنی, آخری صف پہلی بن گئی. حضور پہلی امامت سے مڑے اور آخری صف کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ نے ہاتھ باندھے, پیچھے رخ موڑ لیا. پیروی اور اتباع رسول یہ ہوتی ہے. کسی نے نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی, عبادت اللہ کی. یہ کون ہوتے ہیں ادھر کعبہ پھیرنے والے؟ پتا چلا کہ آسان عمل وہ ہے جو پیروی رسول میں ہو. یہ تو نماز ہے. اسی طرح دین اسلام کا ہر شعبہ پیروی رسول کی ہمیں تلقین کرتا ہے, تبھی وہ آسان عمل بنے گا. اگر آپ تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو, تجارت ویسے کرو جیسے پیروی رسول میں ہو. سیاست ویسے کرو جیسے پیروی رسول میں ہو. عدالتیں ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. تھانے اور کچہرے ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. دکانداری ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. اپنی اکانومی ایسے بناؤ جیسے پیروی رسول میں بنتی ہے. اپنی فورن پالیسی وہ اختیار کرو جو پیروی رسول کی ارشادات کی روشنی میں ہے.
आओ देखो ये सब पैरवी रसूल और इत्तबा करो कहां, देखो कैसे नहीं तुम रब के महबूब बनते, क्योंकि रब ने फरमाया कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, अपने अमाल को इत्तबाए पैरवी रसूल के मुताबिक इख्तियार कर लो। ओ ये तो बड़े अमल थे। आओ देखो सहाबा ने कैसे छोटे छोटे अमल में भी पैरवी की। हजरत उमर फारूक ने एक कुर्ता नया सिलवाया, ज़ेबे तन किया, जब पहनकर बाहर आए तो अपने बेटे अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमा रहे, अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा बेटा कैंची लेकर आओ। कैंची लेकर आए और फरमाने लगे ये बाजू यहां से काट दो, ये बाजू यहां से काट दो, और कहने लगे इसको थोड़ा सा नीचे करके काटना, इसको थोड़ा सा ऊपर करके काटना। उन्होंने वैसे ही काट दिए। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैंने फरमाया अब्बा जान काटना ही था तो पहले बाजू सिलवाने नहीं थे, फिर अगर कटवाने ही थे तो कम से कम बराबर तो कटवा लेते। एक नीचे से कटा है, एक ऊपर से कटा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बेटा अच्छा लगे ना लगे, एक दफा रसूलुल्लाह कुर्ता पहनकर मस्जिद में तशरीफ लाए थे और मैंने देखा था आपके कुर्ते के बाजू इसी तरह कटे हुए थे, एक ऊपर से एक नीचे से। मैंने कुर्ता नहीं पहना, मैंने तो अपने पीर की अदा अदा की। सुभान अल्लाह। हजरत जबीर, शायद तलफ्फुज में कुछ उसमें गड़बड़ हो, जुबैर, मैं पहले अर्ज करता हूं। हजरत जुबैर फरमाते हैं कि मैं एक सहाबी के साथ मदीना मुनव्वरा से सफर के लिए बाहर निकला, वो सहाबी मेरे साथ थे। हम मदीना से 10-12 मील बाहर निकले तो क्या देखता हूं सहाबी ने अपनी सवारी रोकी, सवारी से नीचे उतरे और 2 रकत नफल अदा की। अब वो जगह ना मक्का थी, ना काबा था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई अहम मकाम था, बज़ाहिर रेगिस्तान था, चटियल मैदान था। वहां उतरकर 2 नफल नमाज उन्होंने पढ़ी और फिर सवार हो गए कि चलो चलते हैं। वो कहते हैं मैंने पूछा हुजूर ये वजह क्या है, यहां ना तो कोई मस्जिद है, ना कोई इबादत का मकाम है, आप उतरे हैं, ना कोई यहां फर्ज नमाज का वक्त था, आप उतरे हैं 2 रकत नफल पढ़ी और फिर सवारी पर सवार हो गए। वो कहने लगे मैंने अपने पीर को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा सफर पर यहां उतर कर 2 नफल पढ़ते देखा, मैंने तो पीर की अदा अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे होश कब था सजूद का, ये सहाबा की सोच है और हर इश्क वाले की सोच है। मुझे होश कब था सजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। अब जनाब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सहने काबा में खड़े होकर तवाफे काबा से इनकार कर दिया। आपके रिश्ते में वो कजन लगते थे साहब, उन्होंने आपसे फरमाया कि आए जी आप तवाफ कर लें, काबे का आप मक्के में आ गए हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम मक्के में नहीं आने देंगे तवाफ करने के लिए। सहने काबा में मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे कौन से काबे का तवाफ करने के लिए कह रहे हो, हुजूर हदैबिया में बैठे हो और उस्मान इतना गुस्ताख के अपने पीर की गैर मौजूदगी में काबे का तवाफ करे। मेरा पीर आगे आएगा, इत्बाए रसूल बनेगी तो काबा बनेगा और तवाफ होगा और कबूल होगा। सुभान अल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या कहने। और पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। पूरे कुरान में कहीं नहीं आया रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। जहां भी हुक्म आया
पैरवी करो, इत्तबा करो, जैसा मेरा महबूब ने किया वो करो। यही मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की हर अदा पसंद होती है। अगर कोई मोहब्बत रसूल का दावा करे तो उसके किरदार में से रसूलुल्लाह की झलक नजर आएगी। किस तरह इन्होंने छोटी छोटी चीजों का जनाब हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, तो बड़ी छोटी छोटी चीजों पर मुर्शिद की जनाब की, और जिस चीज से हजूर ने झटक दिया, मना कर दिया, उन्होंने हाथ नहीं लगाया उस चीज को। एक ताजिर थे साहबी, तिजारत करके आए वापस मदीना, एक अंगूठी पहन ली सोने की, पहनी हुई थी हाथ में, तिजारत में कामयाबी हुई, मुनाफा हुआ, अंगूठी खरीदने पहन ली। आपको पता है सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूठी उनके हाथ में देखी, हजूर को नागवार गुजरा। हजूर ने हाथ से अंगूठी उतार की, उसकी उंगली से जमीन पर फेंक दी और तशरीफ ले गए। बाद में बाकी सहाबा या साहबियों ने अर्ज किया, हजूर आप अंगूठी उठा लें, आप ना पहने, हजूर को पसंद नहीं, आपकी बेगम के काम आ जाएगी, बच्चियों के काम आ जाएगी, ले जाए, दौलत है, बात है सोने की। उस सहाबी के अल्फाज से उसने कहा, मैं वो चीज उठाऊं जो मेरे पीर ने फेंक दी। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, सोने की अंगूठी को। पड़ी रहे, और सिर्फ उन्होंने नहीं, मदीने के किसी सहाबी ने अंगूठी नहीं उठाई। ये पीर को मानना होता है, ये इत्तबा होती है, ये पैरवी होती है। आज इत्तबाए रसूल में सबसे अशद जरूरत है। मैं आखिरी अल्फाज पे आता हूं, हमें अपने दिलों को साफ करना पड़ेगा। नमाजों के साथ साथ अपने दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे को माफ करो, ये दीन है। माफ करो। रसूलुल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया, माफ करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती और सदका देने से किसी का माल कम नहीं होता। सुभान अल्लाह। अगर रसूलुल्लाह की जुबान पर यकीन है तो आज इस महफिल में एक दूसरे को माफ करके उठो। अपने मुर्शिद किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह शाह के सदके एक दूसरे को माफ कर दो, दिलों को साफ कर दो। अल्लाह वो इज्जत देगा कि दुनिया देखेगी। अपने माल रब की राह में लुटाओ, कुर्बान करो, जमा कर करके मत बनाओ सांप। ये कब्र के सांप हैं, दौलत को इकट्ठा करके रखना। लुटाओ अपना माल। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि किसी उसका माल कम नहीं होगा जो सदका करेगा। इज्जत वाला बनना है तो एक दूसरे को माफ करके जाओ, और अगर अपना माल बढ़ाना है और गुर्बत से निजात पानी है तो अल्लाह की राह में माल देकर जाओ। आखिरी चंद मिनट, 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो माजरत चाहूंगा। दिल की सफाई की बात करूं, ये कोई आसान बात नहीं है। नमाज पढ़नी आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करनी आसान है, दिल साफ करना सबसे मुश्किल। इसलिए दिल साफ करने वाले ही वली होते हैं। क्या कहने। इसीलिए इज्जत भी दिल साफ करने वालों को मिलती है। जिसका दिल खुद साफ होता है वो हर किसी को प्यारा लगता है। जिसके दिल में लोगों की नफरत, बुग़्ज़ और कीना भरा हो वो किसी को अच्छा नहीं लगता। उसके डर से तारीफ हो जाएगी लेकिन पीठ पीछे उसी की होगी जिसका दिल साफ। हजूर के साहबी हैं हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अमर, उमर नहीं, अमर। आप फरमाते हैं दोनों सहाबा, हम हजूर के साथ तशरीफ फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, अब जो बंदा आएगा, क्या फरमाया? अब जो बंदा आएगा अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब पे जन्नत में दाखिल करेगा। उन्होंने बड़े मुतवज्जे हुए, जी खुशकिस्मत इंसान है, आ रहा है। उन्होंने ज़ियारत की, बिठाया। वो फरमाते हैं दूसरे दिन फिर वही वक्त था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अब जो बंदा आएगा अल्लाह उसको बगैर हिसाब और बगैर किताब के जन्नत में दाखिल करेगा।
तीसरे दिन वो फरमाते हैं फिर वही वाकया हुआ, और तीनों दिन वो एक ही बंदा आया, वो चले गया शख्स। तो जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि ये कौन सा ऐसा अमल करता है जो मैं नहीं करता, कि बगैर हिसाब किताब किए जन्नत, कौन सी नमाजें ये पढ़ता है, देखूं तो सही कितने रोजे रखता है। वो कहते हैं मैं शाम को उसके घर पहुंच गया, और शाम को उसके घर पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई आने का मकसद क्या, घर में कोई लड़ाई हो गई कि बीवी से कोई लड़ाई हो गई, घर छोड़ दिया, क्या हो गया? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, हिज़्बुर रहमान, हिज़्बुर रहमान। तो जनाब घर में कोई लड़ाई हो गई? उन्होंने कहा नहीं भी लड़ाई नहीं हुई, वैसे ही मैं रात तुम्हारे घर गुजार गया। वो फरमाते हैं ईशा पढ़ी उसने, ईशा पढ़ के जनाब ना मामूल के मुताबिक बिस्तर में लेटा और सो गया। सुबह उठकर कोई नवाफिल नहीं ज्यादा, उठे और फजर की नमाज पढ़ी जनाब, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उन्होंने कहा भाई दूसरी दिन भी रहूं, दूसरी रात भी रहे तो यही मामूल। आखिर तीसरे दिन उन्होंने कहा भाई इसे मैं पूछ ही ले। तो उनसे पूछने लगे भाई बात ये है, मैं कोई घर से लड़वड़ के नहीं आया, तुम्हारे घर आकर रात बिताने का एक मुझे इश्तियाक ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया तुम्हारे बारे में कि अभी ये बंदा आएगा बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, तो तुम आए और 3 दिन ऐसे ही हुआ। और तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो? मैं तो कोई नहीं देखी। तो भाई तुमने ईशा पढ़ी और खुराटों में पूरी रात, सुबह उठकर ना कोई नवाफिल, ज्यादातर तहज्जुद पर उठ के फजर और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसने कहा भाई मेरा कोई अमल तो है नहीं, सिर्फ मैं ये करता हूं कि जिस वक्त मैं रात को सोता हूं ना, मेरे दिल में अल्लाह की मखलूक के किसी के लिए भी नफरत नहीं होती। वाह सुभान अल्लाह। मैं सबको माफ करके सोता हूं कि क्या पता सुबह का सूरज देखना नसीब हो कि ना हो, और मौत का वक्त आ जाए, सबको माफ करके सोता हूं, यही मेरा अमल है। इसीलिए तो इकबाल ने फरमाया दिल में खुदा का लाजिम होना है इकबाल, दिल में खुदा का लाजिम होना है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। दिल सीधा होगा तो जन्नत मिलेगी, सजदे में पूरी जिंदगी टेढ़ा दिल लेके पड़ा रहेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। और दिल में रब कब आएगा? दिल में रब तब आएगा जब इस दिल से नफरत जाएगी, बुग़्ज़ जाएगा, दूसरे के लिए हसद के जज्बात जाएंगे, दूसरे के लिए नफरत के जज्बात आपके दिल से निकलेंगे, तो जनाब ये दिल साफ होगा तो इसमें अल्लाह आएगा। अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे भाइयों आप सब तशरीफ लाए हो कि अच्छी संगत इख्तियार करो, वकूनु मअस सादिकीन, कि सच्चों की संगत इख्तियार करो। ये तेरे और मेरे खालिक का हुक्म है, मरते दम तक कूनु मअस सादिकीन पर कायम रहना, वरना तकवा भी जाता रहेगा। जिस तकवे के हम दावे करते हैं कि हमारे अंदर है जी नमाज़े कूनु मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ अपनी संगत को इख्तियार करो। वो ये सच्चे कौन है? वो ये सच्चे कौन है? यहां तो हर बंदा आपको सच्चा कहता है, 4 नमाजें पढ़ने वाला सच्चा, चंद रोजे रखने वाला सच्चा, जुब्बे और कुब्बे पहनने वाला सच्चा, मेहराब दिखाने वाला सच्चा, बड़े बड़े जनाब बड़े बड़ी शख्सियात, हर कोई अपने आप को सच्चा कहता है। सच्चे कौन है? सुन लो, सच्चों की 5 किस्में कुरान में ही हैं। सच्चों की 5 निशानियां कुरान में ही हमें नजर आती हैं। सच्चे की पहली निशानी वो होती है, माल बनाने वाला नहीं होता, माल लुटाने वाला होता। माल बनाने वाला नहीं होता, माल लुटाने वाला होता है। लोगों पर सलात को कायम रखने वाला होता है। अकीमुस सलात, सलात को कायम रखने वाला होता है। सलात किस तरह कायम होती है 2 लफ्जों में बता दूं।
آپ جو نماز پڑھتے ہو نا اس کے اندر جو کچھ پڑھتے ہو الحمد سے لے کر درود شریف تک جو کچھ صلات میں پڑھتے ہو اس پر عمل کر لو صلات سے باہر آ کر یہ صلات کا قائم کرنا جو کچھ صلات میں پڑھتے ہو زبان سے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین طوطے کی طرح سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ ہاں جی التحیات للہ والصلاۃ والسلام جو کچھ پڑھتے ہو نماز میں جب مصلی سے اترو تو اس پر عمل کر لو جو پڑھا ہے جو پڑھا ہے اس پر عمل کر لو کہ رب کون ہے مالک یوم الدین کون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیسے ہے اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں ان کا راستہ کیا ہے ان پر کیسے چلنا ہے سبحانہ رب جل اعلیٰ ہے تو کون ہے اور کیسا ہے سبحانہ رب جل عظیم ہے تو کون ہے تو کیسے ہے التحیات للہ والصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی یہ نبی جو سامنے ایھا ہے اس پر سلام جو حاضر اور ناظر ہے اگر وہ حاضر اور ناظر تیری نماز میں نہیں ہے تو پھر کیوں پڑھتا ہے اے نبی یہی معنی بنتا ہے نبی کہ سلام اس نبی پر جو یہ ہے تو مطلب تیری نماز کے سامنے وہ ہوتا ہے سمجھا نا نقطہ میں لڑائی جھگڑا نہیں ڈال رہا جو کہتے ہیں نہ وہ حاضر ہے نہ ناظر ہے کوئی اور نماز نہیں آئے یہ لفظ تو نہ پڑھے اس میں السلام علیکم سلام ایھا النبی اس نبی پر کس نبی پر اس نبی پر ایسے لگتا ہے جب تتیات پر بیٹھا ہے اس نبی وہ نبی بھی نہیں جو مدینے میں ہے اس نبی اور اس کے بعد اللہم صلی اللہ پھر درود اور پھر نبی پر ہی درود نہیں آل پر بھی درود کوئی کہتا ہے نبی کا ذکر آ جائے نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہوتی ہے جب ایھا النبی کہو گے تو کس کا خیال آئے گا جب اللہم صلی علی محمد کہو گے تو کس کا خیال آئے گا یہ تو ہم نبی کا خیال کی بات کریں یہاں تو آل کا بھی خیال آ پڑا اللہم صلی علی محمد پر بھی کام پورا نہیں وعلی آل محمد وعلی آل محمد جو پڑھتے ہو مصلی سے اتر پر عمل کر لو یہ تقیم الصلاح ہے زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے ہر وقت مانگنے والے مجھے دو جی مجھے دو زکوٰۃ بانٹنے والے ہوتے ہیں وعدہ وفا کرنے والے ہوتے ہیں وعدے توڑنے والے نہیں ہوتے یہ میں سچوں کی بات بتا رہا ہوں کہاں وعدہ وفا کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں باہر بھی کرتے ہیں جنگ میں بھی کرتے ہیں امن میں بھی کرتے ہیں سکھ میں بھی کرتے ہیں دکھ میں بھی کرتے ہیں ظالم کے آگے بھی وعدہ وفا کرتے تیرے اور میرے حسین نے مدینے میں بھی وعدہ وفا کیا مکے میں بھی وعدہ وفا کیا تیرے اور میرے حسین نے کربلا میں علی اکبر اور اصغر کو قربان کر کے بھی وعدہ وفا کیا اور آخری صادق لوگوں کی نشانی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے زندگی میں جبر نہیں کرتے کسی پر بلکہ صبر کرتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ایمان لائے اور اس پر عمل کر گئے اور خود بھی حق اختیار کیا اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلایا اور اس حق پر چلتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں اس پر خود بھی صبر کیا اور استقامت کی اور لوگوں کو بھی استقامت کی یہ ہیں وہ نافع لوگ جو دنیا اور آخرت کے گھاٹے سے باہر چلے گئے آج ہم دین کی بات کرتے ہیں آخری 2 منٹ اور اس کے بعد آپ سے اجازت مجھے لاؤ دکھاؤ وہ دین یہاں آج کہاں ہے آخری میں سوچ آپ کے سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں مسلمانوں وہ دین حق جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں وہ دین حق جس کی تکمیل کا اعلان حجت الوداع پر ہوا وہ دین حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع پر ہمیں دیا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا پہلے لوگوں سے سوال کیا میں نے پہنچا دیا خطبہ پڑھو نا حضور نے سامنے والوں کو کہا میں نے پہنچا دیا انہوں نے کہا پہنچا دیا حضور نے فرمایا گواہ رہنا
अल्लाह। फिर हजूर ने दाएं तरफ मुंह फेरा और लोगों से पूछा, मैंने रब का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने कहा पहुंचा दिया। हजूर ने फरमाया ऊपर हाथ करके, अल्लाह गवाह रहना। फिर हजूर ने बाएं तरफ रुख किया और कहा, मैंने पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने अर्ज की, हजूर पहुंचा दिया। हजूर ने फिर आसमान की तरफ इशारा किया, अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा दीन इन तक पहुंचा दिया। वो दीन जिसके लिए फिर सहाबा ने जंगें लड़ी और कुर्बानियां दी और जिंदगियां लुटा दी। वो दीन जिसकी सरबुलंदी के लिए हुसैन ने करबला में कुर्बानी दे डाली। वो दीन जिसके लिए जुनैद बगदादी ने कुर्बानियां दी। वो दीन जिसके लिए मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुर्बानियां दी। वो दीन जिसके लिए अली हजवेरी ने कुर्बानियां दी। वो दीन जिसके लिए बहाउद्दीन जकरिया ने कुर्बानी दी। वो दीन जिसके लिए किबला सैयद मोहम्मद कुतुब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी। वो दीन जिसके लिए मेरे पीर मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कादिर बख्श में बैठकर सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कुर्बानी दी। मैं उस दीन की बात कर रहा हूं जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। और दीन ज़ाब्ता हयात है, कोई 5 वक्त की नमाजें नहीं है सिर्फ। आओ, कहां है दीन हक आज? नारे हम बड़े मारते, कहां अमल में हमें दीन हक नजर आ रहा है? 58 मुल्क हैं दुनिया में इस्लामी, किसी एक में मुझे वो दीन हक दिखाओ लाके जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। मुसलमान, हमारी हालत क्या है? चोर जिधर जाए दुनिया में, दहशतगर्द जिधर जाए दुनिया में, झूठे जिधर जाए दुनिया में। मेरे मोहतरम दोस्तों, गौर करो इस बात पर, क्यों ये ताने हमें पड़ते? वो कौम जो अपना कोई मसला खुद हल नहीं कर सकती दीन हक के बावजूद, छोटे छोटे मसाइल के लिए दूसरी कौमों पर नजर। कश्मीर हल हुआ 72 साल से, फलस्तीन हल हुआ कई सालों से। जो कौम अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकती इस दीन हक होने के बावजूद, उसकी वजह दीन हक वो नहीं रहा हमारे अंदर जो दीन हक है। सिर्फ चंद इबादतें लेकर हम फिरते हैं। ये आखिरी फिक्रे थे मेरे। इस शख्सियत के रोजे के आगे बैठे हैं, उसने इस दीन हक का प्रचार किया, यहां वो दीन हमें दिखाया। और जाओ आज यहां से झोलियां भर के जाओ और मुझसे वादा करके जाओ, जो यहां नहीं हो मेरा पैगाम उन तक पहुंचाओगे। ये मेरा पैगाम नहीं, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। जाओ एक दूसरों को माफ कर दो, अगर इज्जत लेनी है तो जाओ रब की राह में माल खर्च करो, अगर दौलतमंद बनना है तो दीने हक पर कायम हो जाओ और इस्तिकामत इख्तियार करो। उस रास्ते में अगर कोई मुसीबतें आए तो सब्र इख्तियार करो। इस दुनिया में भी नफे में रहोगे, कब्र में भी नफे में रहोगे, आखिरत के दिन भी नफे में रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। हम सब अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।